طرح کے مدارس، مکتب اور پروگرام، جلسے، اجتماعات، درس قرآن وغیرہ وغیرہ، اتنے انتظامات الحمدللہ لگے ہوئے ہیں لوگ تاکہ لوگوں کو غفلت سے نکالیں. لیکن ہماری غفلت اور بیداری میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی چیز اثر ہی نہیں کر رہی. اس کی سب سے اہم وجہ ہے قرآن مجید کی آیتوں پہ بے یقینی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں لا ریبہ بول دیا. اب ہمارے پاس شک مت کرو، لیکن ہم کو یقین نہیں کرنا، یقینی نہیں آیتوں پہ. کوئی سائنٹسٹ، کوئی تحقیق، ریسرچ ہوتی ہے، اس پہ ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارو، یہی آپ کے لیے اعلیٰ نمونہ ہے، قرآن میں بولا گیا ہے. لیکن ہماری زندگیوں کو انالائز کیجئے، غور کیجئے، پوری اس کی مخالف ہے. رات میں لیٹ سونا، کھانا پیٹ بھر کے کھانا، ایک معمولی سنت بتا رہی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصہ خالی رکھنے کے لیے بولا ہے. آلموسٹ سب کو ایسیڈیٹی پرابلم، کیوں؟ طریقہ سنت پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ غفلت کو کیسے ختم کیا جائے. میں حافظ محمد یاور خان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس نورانی مجلس کا افتتاح فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. عاملہ بنت عبد الغنی کو صدا لگاتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے موضوع کو آشکار فرمائیں. حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. اما بعد. معزز صدر جلسہ، عزیز مہمانان خصوصی اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کی اس محفل میں جس عنوان پر تذکرہ کرنا چاہتی ہوں وہ ہے اخلاق حسنہ. معزز سامعات، اخلاق حسنہ کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، حرام کو مصیبت نہ. اسلام میں اخلاق حسنہ کو اپنانے پر بارہ گیا ہے. مسلمانوں میں جو کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو. ایکشن گیت کا مظاہرہ پیش فرمائیں. تعلمنا القرآن إن القرآن له فضل
मदारिस की अहमियत को वाज़ह करने के लिए मैं अबरार बिन अब्दुलसत्तार को मदऊ करता हूँ कि वह अपने मौजू मदारिस इस्लामिया की अहमियत पर रोशनी डालें। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो देखिए ना एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। फलतफद्दल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युअर्रिसु दीनारन वला दिरहम। ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख़ का वो शहपारा है, ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख़ का वो शहपारा है। हर फूल यहाँ एक शोला है, हर सरू यहाँ मीनारा है। कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफ़ान यहाँ रुक जाते हैं। कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफ़ान यहाँ रुक जाते हैं। इस खाक फ़कीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे में मेरा मौज़ूए सुख़न है दीनी मदारिस की अहमियत व ज़रूरत। इस्लामी माशरत में दीनी मदारिस की क्या अहमियत व ज़रूरत है, कोई होशमंद मुसलमान इससे नावाकिफ़ नहीं है। इन मदारिस दुनिया में ना सिर्फ इस्लामी माशरत, इस्लामी अखलाक व क़साइल ज़िंदा व ताबंदा होते हैं, बल्कि इस्लामी उलूम व फ़नून की तरवीज जैसे मुबारक अमल भी इस्लामी माशरे में जारी रहता है। फिर ये बात भी रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि कुरान व हदीस की तालीमात के बग़ैर किसी इस्लामी माशरे की बका व तश्कील और इसके क़याम का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, कुरान व हदीस इस्लामी तालीमात का माख़ज़ व मंबा है और दीनी मदारिस का मकसद इसके सिवा और क्या है कि कुरान व हदीस के माहिरीन, इस्लामी तालीमात पर गहरी नज़र रखने वाले जय्यद मौल्लिमीन और मौल्लिमात, उलूम शरिया इस्लामिया में दस्तरस रखने वाले निसा व रिजालकार पैदा किए जाएँ, जो मुसलमान माशरे का इस्लाम से नाता जोड़ने का फ़रीज़ा अंजाम दें। नबूवी है जिसकी हकीकत को वाज़ह करने के लिए कैसे कहकशां को आवाज़ देने जा रहा हूँ, जिनका ताल्लुक़ जमात इब्तिदाइया से है, वो आएँ। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जैतून हूँ, मेरे बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून खाओ और इसको लगाओ, क्योंकि मुबारक दरख्त से हासिल होता है। जैतून हर किस्म के जहर को ख़त्म करता है, जिल्द को नरम और मुलायम बनाता है, बालों को सफ़ेद होने से रोकता है और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कलाम जी हूँ। मेरे बारे में प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कलाम जी इस्तेमाल किया करो, क्योंकि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। सर्दी बुखार के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जुकाम नज़ले को ख़त्म कर देती है, कामनी बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आँख नाक दांत के दर्द को ख़त्म कर देती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तरबूज हूँ। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को तर खजूर के साथ खाते और फरमाते, हम इस खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक के जरिए, तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी के जरिए ख़त्म करते हैं। तरबूज गर्मी की शिद्दत को कम करता है, गर्मी की वजह से होने वाले सर दर्द में बेहद मुफीद है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं संतरा हूँ। हदीस में मोमिन की मिसाल संतरे से दी गई है। मेरे बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, संतरा खाया करो, क्योंकि संतरा दिल को मजबूत बनाता है। संतरे का जूस पेट की गंदगी को दूर करता है, मतली को ख़त्म करता है, भूख को बढ़ाता है,
मुंह की बदबू को दूर करता है, सफरे को ख़त्म करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अनार हूँ। अल्लाह ने मेरा जिक्र कुरान में किया है। अनार जन्नतियों की खिजा होगी। हजरत अली ने फरमाया अनार को अंदरूनी छिलके के साथ खाओ क्योंकि वो मैदे की सफाई करता है। अनार हलक और सीने की बीमारी को दूर करता है, खांसी को दूर करता है, दिल की बहुत सी बीमारियों को दूर करता है, खून और जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लहसन हूँ। मेरा जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। मैं खाना हजम करने में मदद करती हूँ, कीड़े मकोड़े के जहर को ख़त्म करती हूँ, मुझे पीस कर लगाने से सांप या बिच्छू के जहर को ख़त्म करती हूँ, कीड़े मकोड़े के जहर को ख़त्म करती हूँ, मुझे पीस कर लगाने से सांप या बिच्छू के जहर को ख़त्म करती हूँ, दांतों के दर्द को भी कम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ककड़ी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के साथ ककड़ी खाया करते थे। ककड़ी जिगर के दर्द को कम करती है। ककड़ी की बू से बेहोशी खत्म होती है। ककड़ी कुत्ते के जहर को खत्म करती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्याज हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी बार खाना खाए थे उसमें प्याज मौजूद थी। प्याज से रंग निकलता है, बदन के सफ़ेद दाग खत्म हो जाते हैं, दिल की बीमारी दूर हो जाती है, कान और आँख की बीमारी भी खत्म हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खजूर हूँ। मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने भी सुबह के वक्त 7 खजूर खाए ना ही जहर का असर खत्म हो जाता है, ना ही इस पर जादू का असर हो जाता है। मैं कद्दू हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद्दू को खाया करो, अकल को बढ़ाता है, दिमाग को ताकत देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अंजीर हूँ। मैं वो हूँ जिसका नाम अल्लाह ने कुरान में इसम कहा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बारे में फरमाया अंजीर खाओ क्योंकि ये जन्नत से उतरा हुआ फल है। अंजीर जोड़ों के दर्द को खत्म करता है, जहर से महफूज रखता है, जिगर और दिल की सफाई करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बातिल इस्लाम में शुकूक व शुबहात का फितना पैदा करने, अहले इस्लाम को शहवात के फितने में मुबतला करके अपने आप को कामयाब बनाने का ख्वाब सजा रहे हैं। इसीलिए वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हमारे इस इदारे बनाम मदरसा उम्मुल खैर लिल बनात गुलबर्गा के बानिया और मोसेसा ने एक किताब को मुरतब किया जिसका नाम मर्जुल मौत तदफीन। इंशाअल्लाह इस किताब का इजरा मंजर आम पर आने जा रहा है। इस किताब की नज़रसानी हमारे ही मौकर आलिम दीन मौलाना फजीलत शेख अब्दुर्रहीम मक्की उमर हफ़िज़हुल्लाह ने की है। अल्लाह आपकी इस काविश का बदला नबी करीम की हमनशीनी जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए।
اسی کتاب کے اجرا کے لیے میں صدر اجلاس سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بدن سے اس کتاب کا اجرا فرمائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ سلطانہ سلمہ کے حق میں اللہ آپ کو اس کا بدیل ختیجہ کے ساتھ رہنے، فاطمہ کے ساتھ اٹھ بیٹھنے اور جنت الفردوس میں رہنے کا موقع نصیب فرمائے۔ فضیلت الشیخ عبداللہ مولانا عبد الرحیم عمری مکی حفظ اللہ سے کہ وہ آئیں اپنے وکی کتاب سے ہم لوگوں کو مستفید فرمائے۔ فلیتفضل مشکورہ۔ چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان کچھ بھی دو۔ چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان کچھ بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے مجھے جان جاؤ گے۔ فلیتفضل مشکورہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ موقر و محترم صدر اجلاس، امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث گلبرگہ و یادگیر، دیگر محترم علماء کرام، حاضرین و خواتین میں دیکھا جا رہا ہے کہ کافی خواتین بہت پریشان ہیں، اور شاید ان کے پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ وقت چونکہ آخری وقت جو 9 بجے کا اعلان کیا گیا تھا اس سے بھی وقت آگے بڑھ رہا ہے، میں نے سوچا تھا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس عنوان پر تفصیل سے خطاب کروں، لیکن میں چند ضروری نکات اور چند اہم باتیں جو ہم سب کے لیے مفید ہیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ موت کے سلسلے میں ہم بطور تمہید کے یہ بات جانتے ہیں، اور ہمیں جاننا چاہیے کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے 2 مرحلوں سے گزر چکا، اور اس دنیا میں آنے کے بعد مزید 2 مرحلوں سے گزرنے والا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے 2 مرحلے کون سے ہیں جس سے ہر انسان گزر چکا ہے؟ وہ مرحلہ عالم ارواح اور عالم ذر کا ہے کہ رب کریم نے آسمان اور زمین کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اور ان کی پشت سے انسانوں کو نکالا چونٹی کی شکل میں، اور ان سے عہد الستو لیا، الستو بربکم قالوا بلا، لوگوں سے پوچھا رب کریم نے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ایک مرحلہ تو عالم ارواح کا اور عالم ذر کا گزر چکا ہے، اور دوسرا مرحلہ عالم اجنہ ہے، رحم مادر میں اور ماں کے پیٹ میں 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے یا 9 مہینے تک ہمارا وہاں پر گزر ہوا ہے، اور ہم اپنے ماں کے رحم میں اور پیٹ میں تھے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بہت بڑا فضل کیا، اور عالم اجنہ کے تعلق سے میں تفصیل نہیں بتا سکتا، وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم اس دنیا میں آئے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیاوی زندگی عطا فرمائی، اور اس کے بعد اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک عالم برزخ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان پردے کی زندگی ہے، یہ آڑ کی زندگی ہے جسے ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، عالم برزخ کہتے ہیں، جبکہ عالم برزخ میں نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں اور برے لوگوں کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں۔ وہ عالم برزخ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔
اسی طرح ایک اور عالم ہے جو آخری عالم ہے، جسے ہم اور آپ عالم آخرت کہتے ہیں، جسے ہم اور آپ عالم آخرت سے یاد کرتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سچائی کو دنیا کا ہر انسان تسلیم کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ ہر انسان، چاہے امیر ہو کہ غریب، مسلمان ہو کہ غیر مسلم، کسی بھی دین سے وہ تعلق رکھنے والا ہو، اس سچائی کو وہ مانتا اور قبول کرتا ہے۔ سچائی کو ماننے اور قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھتا ہے، اپنے گھر میں دیکھتا ہے، اپنے خاندان اور اپنے محلے میں دیکھتا ہے کہ لوگ انتقال کر جاتے ہیں۔ کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شولوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شولوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ فلیتفضل مشکورا ابو عباد عمران محمدی مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ جناب قدر صدر جلسہ و علماء دین، سامعین و سامعات، آج کے اس بزم میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، فتنوں کے دور میں مسلمان کا کردار۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ یہ عربی لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں جلانا، پگلانا۔ چنانچہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں یوم ہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، کہ جس دن یعنی قیامت کے دن آگ میں یہ لوگ جلائے جائیں گے، پگلائے جائیں گے، کافر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یفتنون کہا تو معلوم ہوا فتنے کا ایک معنی ہے جلانا، پگلانا۔ اسی طرح فتنہ ایک معنی ہوتا ہے امتحان، ابتلاء، آزمائش۔ اصطلاح میں فتنہ کہتے ہیں وہ آزمائش جو مومن کے ایمان، عقیدہ اور دین پر آئے۔ قرآن کریم میں کفار کو بھی فتنہ کہا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم ان سے جنگ و جدال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ نہ ہو۔ یعنی ہم کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ کفار کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو فتنہ کہا۔ اسی طرح سے وہ مال، وہ اولاد جو رب کے ذکر سے، رب کی یاد سے غافل ہو، قرآن نے اس کو بھی فتنہ کہا۔ اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اولاد اور مال فتنہ ہوتا ہے۔ کب فتنہ ہوتا ہے؟ جب اولاد کی محبت ہمیں اس طرح مصروف کر رہی ہے، مشغول کر رہی ہے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو رہے ہیں، تو وہ اولاد فتنہ ہو گئی ہمارے لیے۔ اسی طرح وہ مال فتنہ ہے۔ مال فتنہ کب ہوتا ہے؟ جب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک لے، مال جب زکوٰۃ نکالنے سے روک لے، مال کی محبت میں، مال کے حصول میں اتنا مصروف ہو جائیں کہ نمازیں چھوٹ رہی ہیں،
رب کی یاد سے دور ہو رہے ہیں, دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, بالکل دنیا میں ملوث ہو چکے ہیں, تو ایسا مال بھی فتنہ ہے. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے. بالخصوص اس مدرسے کا تعارف میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ سلمہ باجی جو مدرسے کے آپ جو ہے ناظمہ ہیں, وہ جب ہم اہل حدیث ہونے کے بعد خواتین کے تعلق سے جو ہے ہمارے میں دعوت تبلیغ دین کی دعوت دینے میں ایک خلا محسوس ہو رہی تھی, اس ٹائم پہ سلمہ باجی نے جمعیت سے رجوع کیا اور الحمدللہ گلبرگہ کے اندر منہج سلف کی دعوت گھر گھر الحمدللہ سلمہ باجی کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہنچایا. اور اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ یہ مدرسہ جو ہے ایک سٹارٹ کیا جائے. الحمدللہ آپ نے جو اس مدرسے کو جو ہے ایک اچھے انداز میں ایک چھوٹے موٹے گھر میں سے سٹارٹ کیا. آج الحمدللہ مدرسے کی خود کی بلڈنگ ہے اور الحمدللہ آپ آج بالخصوص خواتین جو ہے اس کا جو ہے آپ لوگ جو ہے معائنہ بھی کیا ہوگا کہ بچوں کی کوالٹی اور الحمدللہ بچوں کا علم کیا ہے آپ لوگ دیکھے ہوں گے. کاروتی الرحمن جامعی حفظ اللہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں ہدیۃ شکر پیش فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد. شہنشین پر جلوہ افروز علماء کرام, زعماء عظام, ارباب علم و دانش, اساتین ملت اور عزیز رفقاء و شرکائے اجلاس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اسی کی توفیق و منشا سے اس مجلس کا انعقاد عمل میں آیا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اکابر علماء کے ساتھ بیٹھنے, کچھ سیکھنے اور آنے والی نسل نو کی ہمت افزائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ میں عام طور پر سبھی شرکائے اجلاس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کو بھلا کر اس مجلس میں شرکت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد. مدرسہ ام الخیر کا مختصر سا سالانہ قیام و تعلیمی رپورٹ. مدرسہ ام الخیر رحمت نگر شہر گلبرگہ کا ایک مشہور ترین ادارہ ہے جو تقریباً 12 سالوں سے اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے. مدرسہ ہادہ ایک دینی تعلیمی و تربیتی درسگاہ ہے جس میں تعلیم و تربیت, کردار سازی, داعیانہ تڑپ اور داعیانہ کردار پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے, جس کے لیے الحمدللہ قابل تجربہ کار معلمات موجود ہیں. الحمدللہ مدرسے میں 5 سالہ عالمیت, 2 سالہ اعدادیہ, 2 سالہ ڈپلومہ اور 6 ماہی تربیہ کورس کا انتظام رکھا گیا ہے, جس میں تجوید, ناظرہ قرآن, حفظ قرآن و احادیث, نحو و صرف, تفسیر قرآن, فقہ, عقائد, سیرت رسول و سیرت صحابہ و صحابیات شامل نصاب ہیں. اس کے ساتھ ہی جون 2023 سے انشاءاللہ ہنر جیسا کہ سلائی, کڑھائی, کرافٹ کورس, کمپیوٹر وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جائے گا. اس کے علاوہ گرمائی تعطیلات میں سمر اسلامی کیمپ بھی رکھا جاتا ہے, جس میں کئی عصری تعلیم کی طالبات و طلباء دینی تعلیم سے فیضیاب ہوتے ہیں, اور وقتاً فوقتاً دعوتی و تربیتی کیمپ بھی منعقد کیے جاتے ہیں. اغراض و مقاصد: ایسی عالمات و فاضلات تیار کرنا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں عصری تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کی قیادت کر سکے, شرک و بدعت, اندھی تقلید اور مسلکی تعصب کا مقابلہ کر سکے. طالبات کو تقریر و تحریر کی مشق کرانا تاکہ صحافت و خطابت کے ذریعے دین اسلام اور مسلک سلف کی سچی اور نکھری تعلیمات کو عام کر سکے.
बिगड़े हुए समाज माशरे में किताब व सुन्नत की तालीमात और सल्फ सालिहीन के मनहज के मुताबिक दावत व तबलीग के फ़राइज़ अंजाम देना। अलगर्ज़ समाज में दीनी, मिल्ली, फलाही, रफ़ाही और दावती व इस्लाही उमूर को अंजाम देना। शोबा दावत व इरशाद। दावत व तबलीग उम्मत का फ़र्ज़ ऐन है और हर इंसान पर इसकी ताकत और इल्म के मुताबिक लाजिम है कि ख़ास तौर पर अहले इल्म हज़रात इस ज़िम्मेदारी के खुसूसी मुकल्लफ़ हैं। इसी के पेश नज़र मुअल्लिमात मदरसा दर्स व तदरीस के साथ साथ गुलबर्गा और इसके मुज़ाफ़ात दीगर बैरूनी मुक़ामात पर जाकर इज्तिमात का एहतमाम करते हैं, जैसे गुनगुरती, गोगी, शाहबाद, यादगीर, वाड़ी, शाहपुर, चितापुर, बीजापुर वगैरह। नेज़ इस्लाही मौज़ूआत पर मुश्तमिल पॉम्फलेट भी शाया करते हैं। इल्मी किताबों का इजरा। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा उम्मुल खैर वक्त की नज़ाकत का ख्याल रखते हुए मुख्तलिफ़ किताबें, रिसाले और पॉम्फलेट की शायत में नुमाइया किरदार अदा करता है, जैसे गुलिस्तान इस्लाम, सीरत तैयबा, दुआ मोमिन का हथियार, निकाह की अहमियत, कुरानी दुआएं और आयत शिफा वगैरह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मंजर आम पर आने वाली है मर्ज़ुल मौत का तदफीन इंशाअल्लाह। खिदमत खल्क़। मदरसे की मिल्ली खिदमत ये है कि जहाँ भी किसी खातून का इंतकाल होता है वहाँ इस्लामी तरीक़े से तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए मदरसा हाज़ा की चंद ज़िम्मेदार ख़वातीन जाकर ख़ुद अपने हाथों से इस काम को अंजाम देती हैं। इसके बाद मैयत के घर वालों को सब्र की तलक़ीन करते हुए मैयत के हक़ में दुआएं मग़फ़िरत करवाती हैं। हिजामा कैंप। इलाज के लिए हर 6 माह में मर्द व ख़वातीन के लिए हिजामा कैंप का मुनक़िद किया जाता है, जिसमें ग़ुरबा का मुफ्त इलाज किया जाता है। जनरल लाइब्रेरी। मदारिस का असल सरमाया वहाँ की लाइब्रेरी है, जिससे तलबा इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में तालिबात व मुअल्लिमात के इल्मी इस्तिफ़ादा के लिए एक खुशनुमा लाइब्रेरी का नज़्म रखा गया है। तालिबात के साथ खुसूसी मुराआत। जहाँ तालिबात की तालीम व तरबियत का इंतज़ाम किया गया है, वहीं गरीब तालिबात का माली ताउन, यतीम तालिबात की किफ़ालत और खुसूसी रियायत की जाती है। गरीब तालिबात को दरसी किताबें, कपड़े और दीगर ज़रूरियात मुफ्त मुहैया की जाती हैं। गैर मुस्तती तालिबात की तालीमी अखराजात मदरसा अपने ज़ेर निगरानी अहले खैर हज़रात से मुकम्मल करवाता है। मुआविनीन मदरसा उम्मुल खैर। मदरसे की तरक्की चंद मुखलिस ख़वातीन की कोशिशों का नतीजा है। इसको मज़ीद परवान चढ़ाने के लिए काबिल हज़रात और मुखलिस ख़वातीन एक कमेटी तश्कील दी गई है, जो हमा वक्त मदरसे का ताउन करती हैं। बारकल्लाहु फ़ीहिन्ना। तदरीसी खिदमात की अंजाम दही। मुख्तलिफ़ मदारिस के फ़ारिगात मुअल्लिमात तदरीसी खिदमात अंजाम दे रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िम तालीमात की हैसियत से फ़ज़ीलतुश शेख मुमताज़ अहमद सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह और बानिया मदरसा मोहतरमा सलमा सुल्ताना साहिबा हैं। मुंतज़िम मदरसा मौलवी मोहम्मद रैयान जामई हफ़िज़हुल्लाह हैं और दीगर मौलिमात में सदर मौलिमा मोहतरमा शाहीन कौसर मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह, नायब मुदीरा फ़रहीन कौसर अंसारी व सफ़ा माहीन खैर, मौलिमा हुस्ना अंजुम खैरी और मौलिमा सना आफरीन अमरी वग़ैरह। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की खिदमत को शर्फ़ कबूलियत बख्शे और सब की कोशिशों को मीज़ान हसरात में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िद दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज रंग मंदिर गुलबर्गा में मदरसा उम्मुल खैर लिलबनात का जो है सालाना इजलास था, जिसमें माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत अच्छा मुज़ाहरा किए, दीनी मुज़ाहरा किए। और मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला ख़वातीन के ज़रिए दीन का काम ले और माशाल्लाह एक अच्छी खेप आने वाले दिनों में गुलबर्गा के अंदर इंशाअल्लाह अतराफ़ अखना में खरियों के अंदर भी जो है इंशाअल्लाह ख़वातीन जो है यहाँ से फ़ारिग होकर निकलेंगे। मैं बिलखुसूस आज के दो मुक़र्रिरीन जो थे इमरान मदनी साहब और जो है शेख अब्दुर्रहीम मक्की साहब जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए थे, मैं आखिरी में उम्मुल खैर के पूरी मैनेजमेंट को और पूरे बिलखुसूस सलमा बाजी का मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको, और अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल करे।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि उसने मुझ नाचीज़ बंदी से आज इतना बड़ा काम लिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज की मजलिस, आज की मुबारक महफिल बहुत कामयाब रही। बहुत सारे उलमाए इकराम इस मजलिस में शामिल थे। बहुत ही खुशी की बात है कि आज एक ऐसी किताब का इजरा हुआ जो आज की सख्त ज़रूरत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह, हर गली, हर कूचे में इस किताब का पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहालत बहुत आम हो रही है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस किताब को शाया किया गया मदरसा उम्मुल खैर की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह आज एनुअल डे यानी सालाना इजलास भी हुआ मदरसा उम्मुल खैर का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही क्या है, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है कि हम नाचीज़ बंदों से वो काम ले रहा है। और तमाम सामियात का मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि इस जलसे को उन्होंने आकर कामयाब बनाया और ये काम हमसे जारी व सारी रहे, आखिरी सांस तक अल्लाह ताला हमसे ये काम लेता रहे। अल्लाह ताला का शुक्र है और पूरे सामियात मौलिमात तमाम लोगों का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने इसमें बहुत सी मेहनतें, कोशिशें की और इस जलसे को कामयाब बनाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम लोगों को इसमें शरीक करें और मुआविनीन व मददगार बनाए सबको। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मुल खैर बनात बेहतरीन मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर किताब और सुन्नत के हिसाब से तालीम दी जाती है और यहाँ के जो उल्मा हैं वो एक बेहतरीन उल्मा हैं जो बच्चों को दीनी तालीम से लेकर असरी तालीम तक यहाँ पर दी जाती है। और बेहतरीन यहाँ पर बुनियादी इस्लामी अक़ायद सिखाए जाते हैं और जैसे कि इस्लाम की नवाक़िज़ इस्लाम है, तौहीद है और बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो यहाँ पर सिखाई जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो भी तालिबात इल्म हासिल करती हैं वो एक बेहतरीन उल्मा बनकर यहाँ से निकलती हैं। तो और देखिए, हम कहते हैं कि मैं मेरी बच्ची को इंजीनियर बनाऊंगी या डॉक्टर बनाऊंगी या कुछ भी बनाऊंगी, लेकिन सब इन तालीमात से बढ़कर ये तालीम है। इंजीनियर डॉक्टर सिर्फ वो दुनिया के लिए बनेंगे, लेकिन जब वो आलिमा बनेगी तो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बनेगी। तो ये हर वालिदैन के हर वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने औलाद का एक बेहतरीन फ़्यूचर सोचे, कि वो सिर्फ दुनियाही तालीमात को ना देखें बल्कि आखिरत की तालीमात को भी देखें। कि अगर उनके घर में कोई आलिमा आएगी तो उनके घर का माहौल कैसा होगा, उनके अखलाक कैसे होंगे, वो उनके ख़ानदान जो आने वाली नस्लें होंगी वो कैसी होंगी। वो सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करने से या बड़ी बड़ी दुनियावी तालीमात हासिल करने से नहीं होंगी, बल्कि वो हमारी इस्लाम की शरीयत को सीखने के बाद वो उनमें वो अखलाक पैदा होंगे। हर वो बच्चे की ज़रूरत है कि वो इस्लाम की शरीयत को जाने। वो तब होता है जब वो मदरसा आते हैं, जब बचपन से जब वो सीखते हैं तालीमात को, दीन की तालीमात को, दीन को जानते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनमें वो काबिलियत इस दीन की शरीयत से आती है। तो याद रखें, अपने बच्चों को अगर बेहतर फ़्यूचर देना चाहते हैं, उम्मुल खैर मदरसे में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। अपने बच्चों के जो भी फ़ीचर के बारे में आप सोच रहे हैं, यहाँ पर बेहतरीन फ़ीचर बनेगा और आप बाहर की तालीमात से भी आपको वो फ़ीचर नहीं मिलेगा जो तालीमात यहाँ पर आपकी बच्चियाँ हासिल करने पर मिलेगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा।